Hello everyone. Uh, Thank you for joining today's show. Sandhya will be our MC of the day. Over to you, Sandhya. Thank you, Ka. Hello, everyone. I guess we'll get started. Good evening, everyone. A very warm welcome to GCT Talk Season 9, Episode 37, proudly presented by GSARC. It's truly a pleasure to have all of you with us today for yet another meaningful session of GCT Talks, a platform where alumni experiences, professional journeys, and real life stories come together to inspire the GCT community. Tonight's session is especially close to the heart. Our theme, A Gift from a Pulmonologist, 45 Days with My Mom, reminds us that behind every accomplished professional is a deeply human story, one of family, responsibility, resilience, and balance. And to lead us through this powerful narrative, we have an alumna whose journey beautifully blends technical excellence with personal strength. It is now my absolute honor to introduce our esteemed speaker for the evening, Ms. Niranjana Balasundaram, a proud alumna of Government College of Technology, Coimbatore, from the CSE batch of 1995. Ms. Niranjana is currently serving as a Senior Software Engineering Manager at Ericsson, where she is a part of product development group contributing to large-scale, high-impact telecom and software system. With over 25 years of global experience, her professional journey reflects remarkable growth and leadership. She has held key roles such as and Senior Engineering Manager and Engineering Manager at Dialpad, Technical Lead at Netgear, iOS Android Consultant Developer at Zetasoft, Software Solution Architect at PlaySolar, along with impactful stints at organizations like Texas Instruments, Synopsys, Dialog, Cisco, HP earlier in her career. Across these roles, she has worked on diverse domains from telecom platforms and cloud-based communication system to mobile application and large-scale software architect, while also mentoring and leading high-performing teams across geographies. We are truly privileged to have her with us this evening. Ladies and gentlemen, please join with me in giving a warm and heartfelt welcome to Ms. Niranjana Balasundaram as she takes us through today's session on A Gift from Pulmonologist, 45 Days with My Mom. Hello everyone, Niranjana this side. ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ்வளோ அழகா என்னுடைய அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் எல்லாம் சொன்னதுக்கு. I hope I can do justice to all that you said. It gives me an inspiration definitely. கொஞ்சம் பெட்டராக கூட நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய கரியரில். It's really a privilege to be back on the platform. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I wanted to thank Pradeep for always keeping in touch with me. And always encouraging me with various of my projects. நிறைய அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ஐடியாலாம் இருக்கு, நான் பேசினா பரவாயில்லையா அப்படின்னு. He always gave me a listening ear and encouraged me through all of this. இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி I just wanted to ask, is my video visible to you all? எனக்கு தெரியல. It's visible, ma'am. Okay, good. Thank you. Cool. Visible in Chennai also. Okay, good. Thank you. இன்னொன்று நான் சில டிஸ்க்ளைமர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட போகிறேன். ஒன்று, இது வந்து என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மை மாம் இன் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். இன் நோ வே ஐ எம் அஃபிலியேட்டட் டு காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். ரெண்டாவது டிஸ்க்ளைமர், ஐ எம் நாட் அ ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர் டு டாக் அபவுட் எப்படி உங்களோட ஃபைனான்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஐ எம் நாட் அ ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர். மூணாவது, ஐ எம் நாட் அ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ சில வார்த்தைகள் நான் இங்கே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது தப்பாக இருந்தாலோ இல்லை டெர்மினாலஜி சொல்கிறது தப்பாக இருந்தாலோ ஐ வாண்டட் டு அப்பாலஜைஸ் இன் அட்வான்ஸ் டு த மெடிக்கல் ஃபெட்டர்னிட்டி. வித் தட் நான் என்னுடைய ஸ்லைட்ஸை ஷேர் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சது அப்படின்னா சொல்லுங்கள். இஸ் தட் விசிபிள் டு யூ? இது ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். A gift from a pulmonologist, where engineering, medicine and love converge. இந்த பர்டிகுலர் இதில் 3 விதமான ஒரு 4 விதமான டாபிக்ஸை பற்றி பேச போகிறேன். ஒன்று, த என்ஜினியரிங் சைட் ஆஃப்
கிரிட்டிக்கல் கேர் என்னென்ன மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐசியூல இருக்கு, நாம எப்படி என்ஜினியரிங் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு கிரிட்டிக்கல் கேர் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேச போகிறேன். ரெண்டாவது, லீடர்ஷிப் தட் ஐ சா என்ன கிரிட்டிக்கல் கேர் செட்டப்பில் எப்படியெல்லாம் லீடர்ஷிப் இருந்தது. மூணாவது, என்னுடைய விஷன் ஏஐ எப்படி ஹெல்த் கேரில் சேஞ்ச் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறேன். நாலாவது, இதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன டேக்அவே இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேச போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் சின்ன ஸ்டோரி, எப்படி இது வேர் am I, why am I here அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லணும் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய ஆஃபீஸ் வேலைக்காக வெளியில இருந்தேன். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஐ வாஸ் இன் பாரிஸ். அப்போ வந்து லுவேர் மியூசியம் வேர் மோனலிசாவோட பிக்சர்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வாஸ் லூட்டட் ஹிஸ்டாரிக்கலி. அதை சொல்றதுக்காக நான் என்னுடைய அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தேன். அவங்களுடைய வாய்ஸில் there was a breathing trouble அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொன்னேன், நீங்கள் உடனே என்ஜினியர்ஸ்னா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும், இல்லை ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும், இப்படி தான் நம்மளுடைய மண்டை யோசிக்கும். நான் சொன்னேன், நீங்கள் வந்து நெபுலைசேஷன் எடுத்துக்கங்க whatever அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் ஹர் அபவுட் த theft that has happened. நான் எப்படி அந்த இடத்துல இருந்தேன், எப்படி அவங்க வந்து ஸ்கூட்டர்ல தப்பிச்சு போனாங்க, இதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்து திருப்பி அவங்கள கூப்பிட்டேன். அப்பயும் அவங்களோட பிரெத்லெஸ்னஸ் ரொம்ப ஒரு சிவியர் கண்டிஷன்ல இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுனால எங்க அப்பா கிட்ட நான் சொன்னேன், நீங்க அவங்களோட ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் மெஷர் பண்ணுங்கன்னு. நான் எத்தனை பேருக்கு ஆக்சிமீட்டருக்கு பின்னாடி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிருந்திருப்பீங்கன்னு தெரியல. ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை உங்க கையில வச்ச உடனே உங்க பிளட்ல ஆக்சிஜனோட சேச்சுரேஷன் அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுக்கோங்க. சில விஷயங்கள் நான் சொல்லணும். ஐ எம் பேஸ்ட் இன் பெங்களூர். என்னுடைய அப்பா அம்மா தர்மபுரியில இருக்காங்க. எனி கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஆர் எனி ஹெல்த் இருக்கும்போது என்னுடைய ப்ராசஸ் இஸ் டு பிரிங் தெம் டு பெங்களூர். என்னுடைய அப்பாவுக்கு சப்டூரல் ஹெமட்டோமா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, தட் இஸ் பிளட் கிளாட் இந்த பிரெயின் இருந்தப்பையும் ஐ brought them to Bangalore, which is my known territory, known systems, processes, etc. எங்க அம்மாவுக்கு ஹைலி டயபெட்டிக். அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன்னாலும், வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டராக்ட் சர்ஜரினாலும் சரி, வேற எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் மை ப்ராசஸ் இஸ் டு கோ டு தர்மபுரி, பிரிங் them up. இது மாதிரி ஒரு செட்டப்ல இருக்கும்போது இப்போ நான் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு அவங்கள கூப்பிட்டேன். ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஐ ஆஸ்க் மை பேரண்ட்ஸ், அவங்கள கொண்டு போய் கிளினிக்ல அட்மிட் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல, நான் உடனே வந்து கூட்டிட்டு வந்துடுறேன். இந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல நான் போனப்போ அங்க தர்மபுரியில சொன்னாங்க, ஷீ நீட்ஸ் அ கிரிட்டிக்கல் கேர், நீங்க உடனே பக்கத்துல இருக்க இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போங்க, அண்ட் தட் கேனாட் பி பெங்களூர் அப்படின்னாங்க. நான் எடுத்துட்டு போனதெல்லாம் ஒரு லேப்டாப் பேக், 2 செட்டு ட்ரெஸ், போய் நிக்கிறேன். ஓகே, உடனே அவங்கள சேலம்க்கு கூட்டிட்டு போனோம். தட் இஸ் ஹவ் ஐ எண்டட் அப் from Paris to காவேரி மருத்துவமனை in சேலம். ஒரு மிட்நைட் அக்டோபர் 31 போய் சேர்றேன். திஸ் இஸ் NABH accredited hospital, நேஷனல் அக்ரெடிஷன் போர்டு ஃபார் ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரொவைடர், ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடருக்கான அக்ரெடிஷன் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இருந்தது. அப்படிங்கிற ஒரே இதுக்காக நாங்கள் இங்கே போயிருந்தோம். எனக்கு சேலம் இஸ் நாட் மை பேஸ். எனக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் கிடையாது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது. ஒரு நம்பிக்கையில ஐ வென்ட் தேர். அப்போ the important thing is that I did not know the next 45 days I would be spending in Kaveri or Salem அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாம போச்சு. She was in very critical condition. The next day pulmonologist டாக்டர் ராமச்சந்திரன் மீட் பண்ணேன். எங்க அம்மாவை ஐசியூல அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவர் சொன்னது ஒண்ணுதான், ஐ வில் புல் ஹர் அவுட் அப்படின்னாரு. இந்த புல் ஹர் அவுட் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு என்ஜினியரா நான் யோசிக்கிறது, ஒரு சிஸ்டம்னு இருந்தா அதோட நோ ஹவ் தெரியணும், இல்ல அதை எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். ஸோ என்ன மாதிரியான காம்ப்ளெக்சிட்டியோட எங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு போனேன் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்தது. அப்படின்னா இதுல நிறைய மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவேன், பட் தயவு செஞ்சு நினைச்சுக்காதீங்க, இட் இஸ் நாட் அ லெக்சர் ஆன் மெடிக்கல் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ். பட் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றது. பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன்னா லங்கில் இருக்கிற வெசல்ஸ் எல்லாம் சுருங்கி போனதுனால அதுல இருக்கிற ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு நம்மளோட ஹார்ட் ரொம்ப அதிகமா வேலை செய்யும். அதனால தெர் இஸ் அ ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். இப்போ இதுக்கு நடுப்புற அவங்களுக்கு பல்மனரி எடிமா அப்படின்னு இருந்தது. அப்படின்னா ஹார்ட்ல இருந்து பிளட் வெளியில போகாதனால
பிளட்டோட லிக்விட் போர்ஷன் பிளாஸ்மா லீக் ஆகி மற்ற டிஷ்யூக்கெல்லாம் போறதுனால உடம்பு வீங்கும். இந்த எல்லா காம்ப்ளெக்சிட்டியுமே ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் டெவலப் ஆனது. இட் இஸ் நாட் ஓவர் நைட் ஆகல. சரி, இப்போ இங்கதான் நான் வந்து பேச போறது ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கறத பத்தி பேச போறேன். நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ல இமீடியட்டா ஒரு ரூட் காஸ் அனலைஸ் பண்ணி இதுக்கான காரணம் இது, இப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உடனே பல்மனரி ஆஞ்சியோகிராம் யூஸ் பண்ணாங்க. இது ஃபுல் பிசிக்ஸ். எப்படின்னா நீங்க சிடி ஸ்கேன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எப்படி வந்து ஹார்ட்டுக்குள்ள ஒரு டை, கான்ட்ராஸ்டிங் டை, தட் இஸ் அ ஃப்ளோரோஸ்கோபி அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி நுரையீரலுக்குள்ள ஒரு சின்ன டியூபை விட்டு கான்ட்ராஸ்ட் டை போட்டு எக்ஸ்ரே மூலமா ஒரு அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஃபில்ம் பார்க்குற மாதிரி பார்த்து எங்கேயாவது பிளட் கிளாட் இருக்கா லங்குல அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த மெஷின் பல்மனரி ஆஞ்சியோகிராம். இது எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மூச்சு திணறல் எதனால வந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒருவேளை நுரையீரல்ல பிளட் கிளாட் இருக்கலாமா அப்படிங்கறத பாக்குறது. இதை வந்து பல்மனரி எம்பாலிசம் அப்படிம்பாங்க. நல்ல வேளையா எங்க அம்மாவுக்கு அது கிடையாது. பட் ஆல் அதர் 3 திங்ஸ் நான் மேல சொல்லியிருக்க மாதிரி ஹைப்பர் டென்ஷன், எடிமா அண்ட் ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், இது எல்லாமே இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்ல தான் டாக்டர் ராம் சொன்னது ஐ வில் புல் ஹர் அவுட் அப்படின்னு. இதுல வந்து அவருக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எங்க அம்மாவோட சிஸ்டம்ல இருந்தது. ஒன்று, அவங்களுக்கு ட்ரக்கியோ மலேசியா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம். தட் இஸ் அவங்களோட ட்ரக்கியா தட் இஸ் த வின் பைப் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் வீக்கா இருந்ததுனால அவங்களால கார்பன் டை ஆக்சைடை தன் உடம்புல இருந்து வெளியில எடுக்க முடியல. இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்னா பிராங்கோஸ்கோபி அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜினியரிங் மார்வல் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாரு. உள்ள விட்டு ஒரு ஃபைபர் ஆப்டிக் கைண்ட் ஆஃப் அ டியூபை வச்சு அதுல கேமரா போட்டிருக்கோம், அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறது. இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் எத்தனை வருஷமா டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க, எப்படி இருக்கும்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நம்மளுக்கே தெரியாம நாம நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கிறோம், நிறைய கான்செப்ட்ஸ் தெரியுது, ஆனா அதோட யூசேஜ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நாம படிச்ச ஆப்டிக்கல் ஆகட்டும், இன்னும் பிசிக்ஸ் ஆகட்டும், கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும், இதெல்லாம் இந்த இடத்துல யூஸ் ஆயிருக்கு. சரி, இத்தனைக்கும் நடுப்புற எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தட் இஸ் சோடியம், பொட்டாசியம், மக்னீசியம், இதெல்லாமும் ஊஞ்சல் மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தது அவங்களோட சிஸ்டம்ல. இதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் வேற ரொம்ப ஜாஸ்தியா போயிட்டே இருந்தது. இதுக்கு நடுப்புற கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் இஸ் ஸ்ட்ரெனோட்டோஃபோமோனஸ் அப்படிங்கிற ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு ஃபங்கலும் பாக்டீரியா ஈகோலாயும் அவங்க சிஸ்டம்ல இருந்தது. ஸோ இதெல்லாமே செப்சிஸ்ல கொண்டு போய் முடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம்ல அவர் சொன்ன இதுதான், ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு, எத்தனையை நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும். என்னால சால்வ் பண்ண முடியாதது அவங்களுக்கு இருக்கிற பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷனோ ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியரோ என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு நான் குணப்படுத்த வேண்டியது இந்த கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸை, அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு ரெசிபிரேட்டரி சின்ஷியல் வைரஸ் RSV அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது வேற இருக்கு. ஸோ த சிஸ்டம் இஸ் அண்டர் அட்டாக். அப்படிங்கிறப்ப என்ன விதமான என்ஜினியரிங் மார்வல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்கள ஒரு மாதிரி எடுத்துட்டு வந்தாரு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவரு எனக்கு ஒரு 45 நாள் கிஃப்டா கொடுத்தாரு எங்க அம்மாவோட இருக்கிறதுக்கான. அட் த எண்ட் ஆஃப் த 45th day she didn't survive, பட் அந்த 45 டேஸும் இட் வாஸ் அ அமேசிங், என்ன சொல்றது, ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் தட் ஐ காட். இத்தனை காம்ப்ளெக்சிட்டியும் தாண்டி அவரால் அவங்கள 45 நாள் இருக்க வைக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய கிஃப்டா நான் நினைக்கிறேன். ஒரு புக் இருக்கு, இச்சிகோ இச்சி அப்படிங்கிறது. உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சா படிச்சு பாருங்க. எப்படி சில சமயம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய கிஃப்டா நம்ம நினைக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசுற புக் இது. எனக்கு அப்படி ஒரு 45 நாளும் கிடைச்சு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் 24 மணி நேரமும் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் த டீம் அண்ட் த டாக்டர்ஸ் ஹூ ஹெல்ப் மீ அவுட் வித் திஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா சில சமயம் நாம எல்லாத்தையும் we take things for granted. நாளைக்கு அவங்கள பாத்திர போறோமே, நாளைக்கு தான் நம்ம எந்திரிச்சிட போறோமே அப்படிங்கிறது லைஃப்ல ஒரு பெரிய சர்டனான திங்கே அன்சர்டனிட்டி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி
There are 4 steps or 4 different topics. நான் பார்த்த engineering marvels பத்தி பேச போறேன், leadership, AI partnership பத்தி பேச போறேன், and action steps பத்தி பேச போறேன். நாம எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் நம்மளையும் அறியாம as engineers we need to understand the impact that we all have in creating these instruments, which நம்மளையும் தெரியாம நம்ம ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Every device operates on principles of physics, chemistry, and they are aided by software. They are enabling patient survival. முக்கியமானது நீங்க கோவிட் டைம்ல கேள்விப்பட்டிருக்க ஒரு பெரிய மெஷின் பேரு வென்டிலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வந்து பிட் ஆல்கரிதம். நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற ஏசி முதல் கொண்டு மைக்ரோவேவ் அவன் முதல் கொண்டு இந்த ஆல்கரிதம்ல தான் யூஸ் ஆகுது. இது வந்து 14,400 பர்ஃபெக்ட் பிரெத்தை ஒருத்தருக்கு கொடுக்குது. எஸ்பெஷலி எங்க அம்மா மாதிரியான சிஓபிடி பேஷண்ட், அதாவது chronic obstructive pulmonary disease இருக்கிறவங்களுக்கு வென்டிலேட்டர் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இது எப்படின்னா அவங்களோட நுரையீரல் பண்ண வேண்டிய ஒரு பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷரை கொடுத்து அதுல இருக்கிற ஆல்வியோலை எல்லாம் கொஞ்சம் விரிய வச்சு உங்களுக்கு கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், தட் இஸ் ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப். இது ஐசியூல இருக்கிற ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்த 45 நாளும் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரியான மெஷின் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கெல்லாம் வெளியில வந்து they went back home. அது ஒரு பெரிய பெரிய மார்வல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சிம்பிள் பிசிக்ஸ் எப்படி இங்க யூஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான். இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, சாஃப்ட்வேர் ஆல்கரிதம்ஸ் இருக்கு இதுக்கு பின்னாடி. அது எப்படி அவர் கரெக்டா நீங்க வந்து நிம்மதியா படுத்து தூங்குறதுக்கு இந்த மெஷின்ஸ் வந்து டயர்லெஸ்ஸா உழைச்சு அவங்கள வந்து பத்திரமா பாத்துக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது. சரி, இது ஐசியூல இருந்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மெஷின் இருக்கு அப்படின்னா வீட்டுக்கு போறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மெஷின், இந்த மாதிரி சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி மெஷின் இருக்கு அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு பைபேப், பை லெவல் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷின் வச்சிருக்காங்க. இது போர்ட்டபிளா நீங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தது. எங்க அம்மா சில சமயம் கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ்ல இருந்து வரும்போது நீங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போலாம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்தது. அப்ப வந்து நான் எப்படி இவங்களால பிரீத் பண்ண முடியலையே, அவங்களோட லங்ஸுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லையே, இத்தனை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இத்தனை ஒரு அண்டர்லையிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கே அப்படிங்கிறப்ப பைபேப் மிஷின் இருக்கு, அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெஷினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. எனக்கு நிஜமாலுமே ஆச்சரியமா போயிடுச்சு. கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு நானும் படிச்சிருக்கேன், ஆனா அதோட ரியல் லைஃப் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள நான் என் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு மார்வல் இன்னொன்னையும் பார்த்தேன். இதுக்கு பேரு சிஆர்ஆர்டி மெஷின் அப்படின்னு பேரு. எப்பயுமே உங்க பிளட்ல செப்சிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா, பிளட்ல பாக்டீரியலோ ஃபங்கலோ வந்துருச்சுன்னா எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஒவ்வொன்றா அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். முக்கியமா எல்லாரும் கவலைப்படுறது உங்களுடைய கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது. அப்போ டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சில பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஹெமோடயாலிசிஸ் அப்படிம்பாங்க, அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எங்க அம்மாவுக்கு ஏற்கனவே அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால தட் வாஸ் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ there was another machine called continuous renal replacement therapy அப்படிங்கிற ஒரு மெஷின் இருந்தது. இதோட பிசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செமி பர்மபிள் மெம்பரேன்ஸ், அல்ட்ரா ஃபில்டரேஷன், டிஃப்யூஷன் கிரேடியன்ஸ், ப்ரிசைஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆன்டிகாகுலன்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி அவங்களோட பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணி திருப்பி அனுப்புறதுக்கான ஒரு மெஷின். எங்க அம்மா இதை யூஸ் பண்றதுக்கு, அதான் திஸ் வாஸ் த லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் டு சேவ் ஹர். இதை பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க தவறி போயிட்டாங்க. பட் எனக்கு அந்த நிமிஷம் கூட ஆஹா, இப்படி எல்லாம் கூட ஒருத்தங்களால மெஷினை கண்டுபிடிக்க முடியுமா, இந்த பிரின்சிபல் நீங்க பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, மெம்பரேன்னா என்ன, அதுல எப்படி இப்படி மெம்பரேன் யூஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய தியரிஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ரொம்ப நினைச்சு பார்க்க முடியாத கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மெஷின்ல இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு மெஷின் வந்து ப்ரெசிஷன் என்ஜினியரிங். இதுல வந்து
அவங்களுக்கு வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பல்மனரி எடிமா இருந்தது. தட் இஸ் உடம்புல இருக்க டிஷ்யூஸ் எல்லாம் நீர் கோத்துட்டு இருந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதை எடுக்கிறதுக்கு டயூரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, லேசிக்ஸ். அதை வந்து நீங்க ப்ரிசைஸா கொடுக்கணும் உங்களோட உடம்புக்கு. ஸோ தட் அட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம், லைக் 4 ஹவர்ல இத்தனை மில்லி லிட்டர் தான் உள்ள போகலாம் அப்படிங்கிறத கூட ஒரு மெஷின் வச்சு, இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த சிரிஞ்ச் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுக்கு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் போட்டு அது வந்து உங்களோட ஐவி வழியா அனுப்புவாங்க. இது மாதிரி எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு 4 or 5 என்ன சொல்றது இன்ஃபியூஷன் பம்ப்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. ஒரு தரம் அவங்களுக்கு வந்து ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் அப்படின்னு வந்தது. அப்படின்னா என்னன்னா, உங்களோட ஹார்ட் ரேட் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருப்பாங்க, திடீர்னு உங்களோட ஹார்ட் ரேட் அளவுக்கு அதிகமா போயிடும். அது வந்து உங்களை பெராலிசிஸ் கூட கூட்டிட்டு போகலாம். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இதுக்குன்னு ஒரு மருந்து வச்சு இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்டா மெடிசனை உள்ள அனுப்புவாங்க. ஏன்னா நீங்க ஒரே ஷாட்லயும் கொடுக்க முடியாது, ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கொடுக்கணும். அதை பண்றதுக்கு இந்த இன்ஃபியூஷன் பம்ப்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. இதோட டெக்னாலஜியும் பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ். எப்படி நம்ம கண்டினியூஸா ஒரு லூப் போட்டு நாம இந்த மெடிசனை இந்த அளவுக்கு ஃப்ளோ, தெர் இஸ் ப்ரெஷர், தெர் இஸ் ஃப்ளோ, தெர் இஸ் வால்யூம், ஆல் தட் ஈக்குவேஷன் நம்ம லேர்ன் பண்ணது எல்லாமே இந்த மெஷின் எல்லாம் யூஸ் பண்ணினது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் வந்த உடனே அவங்களோட ஹார்ட் ரேட்டு கம்மியா போச்சு, ஆனா ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. ஸோ உடனே இந்த பிபியை ஜாஸ்தி பண்றதுக்கு இன்னொரு மெடிசன் கொடுக்கணும். திடீர்னு சோடியம் கம்மியா போச்சுன்னா சோடியம்க்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெடிசன் கொடுக்கணும். மக்னீசியம் குறைஞ்சு போச்சுன்னா மக்னீசியத்துக்கு கொடுக்கணும். பொட்டாசியம் குறைஞ்சதுன்னா பொட்டாசியத்துக்கு கொடுக்கணும். திஸ் வாஸ் லைக் எனக்கு அமேசிங்கா இருந்தது. நீங்க எப்படி எல்லாத்தையும் சைமல்டேனியஸா மெஷர் பண்ணி இதை வந்து ஒருத்தருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும். யூ ஹாவ் டு ஹாவ் வாட் இஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங், கண்டினியூஸ் அலர்ட் சிஸ்டம். இது ஒரு பெரிய ஆர்கெஸ்ட்ரா மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு. ஐ தாட் technology unites diverse disciplines to work in a harmony, ensuring patient care is both effective and compassionate groundல. இப்படின்னா நான் என்னன்னு சொல்ல வரேன், இத்தனை டிஃப்ரெண்ட் engineering was used in ICU. ICU நில ஐ திங்க் ஹாஸ்பிட்டல் இதுல கூட நான் சொல்லுவேன் இருக்கேன். There is pharmacology, molecular biology, physiology, radiology. இதெல்லாம் பார்த்தாதுன்னு கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், நியூட்ரிஷன் கூட ஒருத்தருக்கு என்ன மாதிரியான சாப்பாடு கொடுக்கணும், என்ன மாதிரியான புரோட்டீன் இன்டேக் கொடுக்கணும், என்ன மாதிரியான கார்போஹைட்ரேட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இத்தனையும் ஒருத்தர் தெரிஞ்சு ஒரு பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணணும். ஐ தாட் இத்தனை டிசிப்ளின் இருக்கு, இத்தனை டிசிப்ளினை பத்தியும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டலா நம்மளோட இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஐ விஷ் நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, நீ எதுக்கு இதை படிக்கிற, எப்படி அது யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நாமளும் நம்மளோட கியூரியாசிட்டியை பயன்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொன்னு சொல்றேன், ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நான் நினைச்சேன், எதுக்காக பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் படிச்சிருக்கோம். நான் வேலை பண்றது ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில, இதுல நான் பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் எங்க யூஸ் பண்ணேன், எதுக்காக மேத்ல இன்டகிரேஷன் அண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் படித்தேன் அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நியூரோ சயின்ஸ்ல. அப்பதான் நம்ம பிரெயின்ல 8 லோபு இருக்கிறத பத்தியும், அதுல ஒவ்வொரு லோபும் எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தியும் யோசிச்சேன். என்ஜினியர்ஸ் ஆர் சப்போஸ் டு பி யூசிங் அவர் பெரைட்டல் லோப் அண்ட் ஆக்சிபிட்டல் லோபு நிறைய, அண்ட் வி ஆர் சப்போஸ் டு யூஸ் அவர் டெம்போரல் லோப் அண்ட் ஹிப்போகேம்பஸ். இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஐ ஹோப் இத்தனை லோபு நம்மளுக்கு கொடுத்து அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், எதுக்காக ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு என்ன சொல்றது, ஒவ்வொரு லோபும் ஒவ்வொன்றுல பிஸ்தா. ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட 2வது செக்மெண்ட் லீடர்ஷிப் இன் கிரிட்டிக்கல் கேர். இத்தனை வருஷம் நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும்போது அக்கௌண்டபிலிட்டி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற வேர்டை திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க. 3வது வேர்டு எண்ட் டு எண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் சொல்லுவாங்க. இண்டஸ்ட்ரியில எப்போ உங்களை வந்து திஸ் பர்சன் இஸ் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் அன் அவுட்கம் அப்படின்னு கொண்டு வராங்களோ, திஸ் பர்சன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ், உன்னோட ரோலுக்கு நீ அக்கௌண்டபிளா இருக்கணும், ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும், அண்ட் யூ ஆர் இன் சார்ஜ் ஆஃப் எண்ட் டு எண்ட் டெலிவரி ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னுடைய பழைய கம்பெனியில எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய லெசன் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இது வந்து எந்த லெவல்ல வேணா இருக்கலாம்.
நான் அப்பதான் என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு புது கம்பெனில வேலை செஞ்சிருக்கலாம், இல்ல நிறைய வருஷம் இருந்து நிறைய பேருக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிளா இருந்திருக்கலாம். அப்ப சொல்ற ஒரே விஷயம் வந்து இதுதான். நீங்க ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there are 4 parts to it: upward management, sideways management and downward management அப்படிம்பாங்க. upwardனா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கிளினிஷியன் இஸ் சப்போஸ் டு ஹேண்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட்லையும் இன்சூரன்ஸ் சைடு மற்ற ஃபார்மசி அந்த மாதிரி பில்லிங் எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துக்கணும். ஹி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சைட்வேஸ்லையும் மற்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவர் பேசணும். அதுவும் இல்லாம he is also or she is also responsible for தனக்கு இருக்கிற டீம், தட் இஸ் நர்சஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபிஸ்ட், ரெசிடென்ட்ஸ், மற்ற ஏகப்பட்ட ஒரு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, அவங்க எல்லாரையும் அவங்க டீல் பண்ணும். இது எல்லாத்தையும் விட ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட், நீங்க நான் சொல்ற இந்த ஒரு லெசனையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இங்க கிரிட்டிக்கலா ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ஐசியூக்குள்ள இருக்கும்போது அவங்களுடைய ஃபேமிலி கவலைப்படுவாங்க, அவங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். தே ஆர் நாட் இன் த ரைட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் மேபி. அப்படிங்கறத எல்லாம் தெரிஞ்சு not only they have to understand the psychology of the family, they also have to interface between inside the ICU and outside the ICU. So they need utmost என்ன சொல்றது கம்யூனிகேஷன் இஸ் essential ஒரு கிளினிஷியனுக்கு. என்னுடைய பழைய கம்பெனில இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பத்தி நான் ஒரு பெரிய லெசன் கத்துக்கிட்டேன். ஐ வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருந்தது. இட் வாஸ் அ கிரிட்டிக்கல் டெலிவரி. கடைசி நிமிஷத்துல என்னுடைய என்ன சொல்றது கிரிட்டிக்கலான 2 டெவலப்பர்ஸ் எமர்ஜென்சில முடிக்க முடியாம போச்சு. தட் டைம் ஐ வாஸ் இந்த என்ன சொல்றது கிராஸ் ரோட்ஸ். இது எப்படி நம்ம வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிமோ ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணாம விட்டுட்டோம். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபெயில் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஹப்ஸ்பாட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்களுக்கான டெலிவரி அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என் மேல என் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது, நான் டெலிவர் பண்ணிடுவேன்னு. பட் இந்த ரிஸ்க்கு நான் எதிர்பார்த்தாலும் மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு அந்த நிமிஷத்துல எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாதனால we couldn't deliver it on time. இது சாஃப்ட்வேர், நான் சொல்றது சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில. அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் நாட் கிரிட்டிக்கல். ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ல தெர் இஸ் நத்திங் லைக் தட். எவ்ரிதிங் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தெர் இஸ் நத்திங் லைக் யூ கேனாட் மிட்டிகேட் தட் ரிஸ்க். எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு பி மேனேஜ்ட். அப்போ அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன்ல இருப்பாங்கங்கிறத நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். இஃப் தெர் இஸ் ஒன் திங் தட் யூ கேன் டேக் ஃப்ரம் திஸ் talk, I would like you to remember this whenever you go out in the industry or if you are in the industry. Stakeholder management, risk analysis, risk management, risk mitigation. இது 4 componentum we have to understand. We need to tune ourselves into communication. இது 4 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆஸ்பெக்ட்ஸா நான் நினைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு இதுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து யூ ப்ளீஸ் லேர்ன் தி ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஜாப் பண்ண என்னுடைய அம்மாவோட பல்மனாலஜிஸ்ட் இஸ் டாக்டர் ராம். டாக்டர் ராம், நீங்க இந்த லெக்சர் கேட்பீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. இஃப் யூ டூ, ஐ வாண்டட் டு தேங்க் யூ ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஃபார் கிவிங் மீ தட் 45 days வித் மை மாம். டாக்டர் ராம் தனியா ஒர்க் பண்ணல. அவர் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சைட்வேஸ்ல இருக்க நிறைய ஸ்பெஷலிஸ்டோட ஒர்க் பண்ணாரு. எங்க அம்மாவுக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெஃப்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் அபிராமி மேம், கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் கபிலன், இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட், இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜிஸ்ட், ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபிஸ்ட், அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட். இதுல டாக்டர் விக்னேஸ்வரன் நான் கேள்வி கேட்ட மாதிரி இதா இப்படியா அப்படியா என்னோட கியூரியஸ் மைண்டுக்கு அவர் எனக்கு ஒரு டீச்சர் மாதிரி ரொம்ப பொறுமையா வேற எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வைப்பாரு. டாக்டர் ஐஸ்வர்யா மேம், Shanmughapriya ma'am, the list goes on. Microbiologist, radiologist, ICU nurses, they are like angels. Seriously. இன்னொன்னு நான் சொல்றேன், ஐசியூல நான் பார்த்த ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, அங்க அட்மிட் பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுத்தாங்க. எங்க அம்மா வாஸ் கால் ஜெயந்தி பாட்டி, சூர்யா வாஸ் கால் சூர்யா அண்ணா. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கும்போது அவங்க ட்ரீட் பண்றப்போ அவங்களுடைய சொந்த பந்தங்களை ட்ரீட் பண்ற அந்த கேர் அவங்க கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது.
இந்த உறவு முறைகள் அவங்களால இட்ஸ் நாட் ரியல் அப்படின்னா கூட அட்லீஸ்ட் அவங்க மைண்டுக்குள்ள என்னுடைய பாட்டிக்கு நான் பண்ணினா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணின மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது. ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு சி. இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா ப்ராபப்ளி ஐ ஸ்பெண்ட் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் டு ரியலைஸ் ஹவு தீஸ் திங்ஸ் ஒர்க். பெரிய ஷவுட் அவுட் டு த பிசியோதெரபிஸ்ட். ஏன்னா எங்க அம்மாவை உட்கார வச்சு படுக்க வச்சு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து மசில்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆயிடும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்கள ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு இவங்கெல்லாம் ரொம்பவே வேலை பார்த்தாங்க. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, as a leader you should know when to call each one, which technology to deploy, which battle to fight first. நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில போன உடனே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா ப்ரையாரிட்டி அப்படின்றாங்க. இன்னைக்கு இந்த டாஸ்க் ப்ரையாரிட்டியா, ப்ரையாரிட்டி வைஸ் எதை நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதான் கேட்பீங்க. ஸோ கிரிட்டிக்கல் கேர்லயும் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வாட் டு டூ, வென் டு டூ, ஹவு டு டூ அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசனா நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டட் ஹியூமன் பிரில்லியன்ஸ் அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு. ஐ வாண்ட் டு ஷவுட் அவுட். இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டீம் தான். அமேசிங் பீப்புள் ஹூ ஸ்டுட் பை மை மாம். தே brought so much happiness to her. அவங்கள வந்து கேர் பண்ணுவாங்க. லைக் சில சமயம் எனக்கே தோணும் எங்க அம்மாவை ரொம்ப அழகுபடுத்தி ரொம்ப ஹாப்பியா வச்சுக்கிட்ட இவங்க எல்லாம் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் தெம் ஃபார் எவர். இது வந்து பார்ஷியலான டீம் தான், பட் ஐ எம் ஃபார் எவர் கிரேட்ஃபுல் டு தெம் ஃபார் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மை மாம் ஃபார் ஆல் தோஸ் 45 days. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா, இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனோடனே நான் சொன்ன அந்த 360 டிகிரி மேனேஜ்மெண்ட்டை விட ப்ராசஸ் அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க. முக்கியமான ஒண்ணு இந்த கைசன் அப்படிங்கிறது, ஸ்மால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன் யுவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். எத்தனை பேர் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிற புக்கை படிச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அதுல கூட 1% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கம்பேர்ட் டு எஸ்டர்டே ஆர் 0.01% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இவரு பேரு டாக்டர் செமல் வைஸ். இவரு தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஹேண்ட் வாஷ் நாள் பண்ணிக்கிறதுனால 1847ல கொண்டு வந்தார். டெலிவரி சமயத்துல ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாதனால எத்தனையோ பேருக்கு செப்சிஸ் வந்து தவறி போயிருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஹேண்ட் வாஷ்னால 18% இருந்த மொர்டாலிட்டி ரேட்டை 2% கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு கொண்டு வந்ததே டாக்டர் செமல் வைஸ். அவரு வந்து அந்த கான்செப்டை வச்சு கைசன் அப்படின்ற கான்செப்டை மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய கொண்டு வந்தாங்க. இது எதுக்கு நான் கொண்டு வரேன்னா, எந்தெந்த இடத்துல உனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதுக்கு சிம்பிளான சொல்யூஷன். இதை வந்து 5S அப்படிங்கிறத கொண்டு வருவாங்க. சில சமயம் நீ சால்ட்டு ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 24 ஹவர்ஸும் ஒரே நர்ஸோ கேர்டேக்கரோ இருக்க முடியாது. தே வில் பி ஆன் ரொட்டேஷன். அப்போ மருந்து லேபிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிண்ட் பண்ணாம நீங்க கையில எழுதினீங்கன்னா தப்பா படிக்கிறதுக்கோ இல்ல தப்பான டோஸ் கொடுக்கறதுக்கோ ஜாஸ்தி உண்டு. அதெல்லாம் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். அதை எப்படி சரி பண்றது? சிம்பிளா நீங்க அந்த லேபிள் எல்லாம் பிரிண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா தென் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். இதே மாதிரி மருந்துகள் எல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டர்ல வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த டியூட்டிக்கு வர நர்ஸுக்கு அது எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் கொண்டு வந்துட்டோம்னா இதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். எத்தனை ரொட்டேஷன் வச்சாலும் சரி, எனக்கு நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர், தட் இஸ் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மருந்து இந்த சமயத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் ஒரு நர்ஸ் கிட்ட இருந்து இன்னொரு நர்ஸ் கிட்ட எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, அவங்களால எப்படி சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் பார்த்தேன். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த கைசன் வாஸ் I saw Kaizen being used in all over the hospital. Cafeteria இருந்து ICU வரைக்கும் இந்த Kaizen ஓட principles were used. தொடச்சி வச்சு மெயின்டெனன்ஸ், ஹைஜீன் இதெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. ஏன்னா ஐசியூக்குள்ள நான் as a visitor can bring any number of bacterial infection that could affect anybody அப்படிங்கிறத தடுக்கிறதுக்கு they had set of procedures and process. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கைசன் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். நம்ம வீட்டுல சமையல் அறையில கூட அஞ்சரை பெட்டின்னு வச்சிருப்போம். உங்களுக்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ற கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் கூட கைசன் தான். இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த பிக்சர்ஸ் தட் ஐவ் டேக்கன். எப்படி அவங்க வந்து கைசனை யூஸ் பண்றாங்க,
நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி மருந்துக்கெல்லாம் கையில எழுதாம தே பிரிண்ட் த லேபிள் டு அவாய்ட் மிஸ்ரீடிங் ஆர் மிஸ்கிவிங் த டோசஸ். அதே மாதிரி சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ சீக்கிரமா எவ்வளோ ஆர்டர்லியா வச்சுக்கலாம். ஐசியூல எவ்ரி மினிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த சாமானெல்லாம் எடுக்க முடியும், எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களால வந்து மருந்தை கொடுக்க முடியும், இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி மினிட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் கைசனை யூஸ் பண்ணி பண்ணினாங்க. என்னுடைய மூணாவது செக்மெண்ட் இஸ் அபவுட் ஏஐ தட் குட் பிகம் அ பார்ட்னர். இப்போ எல்லாருமே ஏஐயோட போராடிட்டு இருக்கோம். எந்த யூடியூப் எடுத்தாலும் எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிறது கூட நம்மளுக்கு ஏஐனால கிரியேட் பண்ணது அப்படிங்கிறது கூட தெரியல. என்னுடைய அம்மாவோட கேஸ்ல நான் தினம் ஐசியூக்கு போவேன் அவங்கள பார்க்கறதுக்கு விசிட்டிங் டைம்ல. அப்ப அவங்களுக்கு இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு வருவேன். எழுதிட்டு வந்துட்டு என்னுடைய பெரிய ப்ராஜெக்டே என்னன்னா, அதை நான் என்னுடைய எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டுட்டு கிராஃப் பண்ணி பார்ப்பேன். எப்படி இருக்கு ப்ரெடிக்ஷன், ஹவ் இஸ் அவர் சர்வைவல் ரேட் அப்படிங்கிறத பத்தி எனக்கு அதுல ஒரு பெரிய எனக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு, ஈஸி இம்ப்ரூவிங் ஆர் ஈஸி டிட்டீரியேட்டிங் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைச்சேன். அப்போ ஒரு சமயம் வந்து அவங்க கிட்ட சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டெலிவரி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் உண்டு. தட் இஸ் எவ்வளோ சீக்கிரமா நாம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் மைக்ரோ சர்வீஸை டெவலப் பண்றோம், அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் டிப்ளாய் பண்ண முடியும் வித்தவுட் டவுன் டைம் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் உண்டு. ஹெல்த் கேர்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்டினியூஸ் அலர்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உண்டு. இதுக்கு வந்து நிறைய பயோ சென்சர்ஸ் இருக்கு. எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு சமயம் பாத்தீங்கன்னா நைட்டு ஒரு 2:30 மணிக்கோ 3 மணிக்கோ தடன்னு யாரோ ஓடி வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஏஎஃப் வந்துருச்சு, ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு. எங்க அம்மா பார்த்தா நல்லா தான் இருந்தாங்க. ஆனா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவங்க ஹார்ட் ரேட் வாஸ் ஓவர் த லிமிட். இதை கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா ஒரு பயோ சென்சர். அது உடம்புல ஜஸ்ட் பேட்ச் மாதிரி ஒட்டி இருந்தாங்க. அவங்களோட அத்தனை பேராமீட்டரும் அது மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது. அவங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் இப்படி இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இப்படி இருக்கு, சரி இசிஜி இப்படி இருக்கு, ப்ரெஷர் இப்படி இருக்கு, அப்படின்னு 5 பேராமீட்டரையும் ஒரு 5 பேராமீட்டர் முக்கியமான 5 பேராமீட்டர் அது மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருந்தது. எப்ப எல்லாம் அந்த வேரியேஷன் வருதோ அப்ப எல்லாம் அது அலர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது. நான் நினைச்சேன் இந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட் சிஸ்டம் இருந்தது அப்படின்னா இட் வுட் பி வெரி 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 யூஸ்ஃபுல். நம்ம அந்த டேட்டாவை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். சில யூஸ் கேஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன். ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் செப்சிஸ், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எப்ப எல்லாம் நம்மளோட உடம்புல லாக்டேட் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகுதோ, எப்ப எல்லாம் நம்மளோட ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுதோ, அப்ப எல்லாம் ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற பேராமீட்டரை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால ரொம்ப சீக்கிரமா அதுக்கான மெடிசனை கொடுக்க முடியும், நம்மளால ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து டேட்டா யூஸ் பண்ணி அதுக்கான மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வச்சு ஏஐ யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மூணாவது வந்து ஒரு ஐசியூக்குள்ளன்னு போயிட்டீங்கன்னா 30 பேஷண்ட் இருப்பாங்க. அந்த 30 பேஷண்ட்டும் ஆல் த டைம் கிரிட்டிக்கலா இருக்க போறதில்ல. 30 பேஷண்ட்ல 5 பேரும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கலாம், ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கலாம். எல்லாருமே கிரிட்டிக்கல், பட் அதுலயுமே நீங்க ப்ரையாரிட்டி பண்ணிக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது இது எங்க அம்மாவோட ரியல் டைம் டேட்டா. இது ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 45 டேஸ் நான் போட்ட கிராஃப்ஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பாயிண்ட் அவுட், இங்க வந்து அவங்களோட கார்பன் டை ஆக்சைடு உடம்புல ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறத பாக்குறீங்க, ஆக்சிஜன் ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கிறத பாக்குறீங்க. ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see this. கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்ப எல்லாம் உடம்புல ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு டெலூரியம்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் நம்மளுடைய சுய நினைவு இழக்கிறது அப்படிங்கிறது. உடம்புல கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு அளவுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. அதே சமயம் அவங்க ஆக்சிஜனும் ரொம்ப லோ. இதெல்லாம் ரியல் டைம் டேட்டா இருக்கும்போது இந்த டாக்டர் ராம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவர் மனசுக்குள்ள, பிகாஸ் ஹி இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், ஹி இஸ் ஏபிள் டு டிடெக்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஃபிகர் அவுட் வாட் ஷுட் பி த மெடிசன். பட் ஒரு ஃபேமிலிக்கு நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரிய போறதில்ல. பட் இதெல்லாம் அவர் மனசுல யோசிக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு டேஷ்போர்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று அவுட் ஆஃப் மை 30 பேஷண்ட் யாருக்கு எப்படி இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டா வந்து கேதர் ஆகி இது மாதிரி ஒரு பிளாட் போட்டு கொடுத்தது அப்படின்னா, நம்ம ஊர்ல நம்பர் ஆஃப் பீப்புளும் ஜாஸ்தி. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம்னா எத்தனை நிமிஷம் நம்ம டாக்டர் கிட்ட பேச போறோம் அப்படிங்கிறதும் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு விஷயம்.
அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவைலபிளா இருந்ததுன்னா அவரால் டெசிஷனை நல்லாவே பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. என்னோட அம்மா வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருந்து வெளியில வந்தா கூட அவங்களோட டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் அவங்களோட லாக்டேட் லெவல் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சது. அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் இத்தனையும் தாண்டி அவங்கள செப்சிஸை தாண்டி வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணி அவங்களால ஒரு மெஷினை கனெக்ட் பண்ணி ப்ரீத் பண்ண முடிஞ்சது. ஷி வாஸ் சப்போஸ் டு பி கம்மிங் ஹோம் ஆன் December 15th. அந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணி ஒரு நர்சஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி வீட்டில் ஒரு ஐசியூ செட்டப்பை பண்ணி அவங்கள வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வரதான் என்னுடைய பிளானா இருந்தது. அதுக்கு தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் மோர் தென் எனி திங் அவங்களோட சிஸ்டம் அட் த எண்ட் கொலாப்ஸ்ட். ஸோ ஷீ குடன் சஸ்டெயின். அப்படின்னா கூட இங்க நான் சொல்றது இந்த டேட்டாவை இப்படி பிளாட் பண்ணி நான் பார்த்தது ஐ குட் சி தட் ப்ரோக்னோசிஸ் கம்மிங் அண்ட் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக காமிக்கிற இது. நிறைய நம்ம ஊர்ல சொல்லுவோம் டாக்டர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே என்னன்னே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு. பட் த டேட்டா நெவர் லைஸ். இங்க நீங்க பாக்குற இந்த கிரிட்டிக்கல் விண்டோ பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட காம்ப்ளிகேஷன் இந்த கிரிட்டிக்கல் விண்டோல அவங்களுக்கு நடந்தது. அதை எல்லாமே டாக்டர் ராமு அவரோட டீமும் சரி பண்ணி அவங்கள இந்த கிரீன் விண்டோக்கு கொண்டு வந்தாங்க. பட் தென் ஐ திங்க் த சிஸ்டம் கேவ் அப். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் இந்த பிக்சரை எதுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டேஷ்போர்டை காமிக்கிறதுக்காக தான். இந்த மாதிரி ஒரு டேஷ்போர்ட் கிளினிஷியன்ஸ்க்கு இருந்ததுன்னா ஓகே பெட் நம்பர் 45ல அவங்களுக்கு லாக்டேட் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு, டெம்பரேச்சர் மேபி ரைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ட்ரக்கியா மலேசியா இருக்கிறதுனால நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டை சக்ஷன் பண்ணும்போது மேபி யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இதா இருக்கலாம். இது வந்து தியரி, அவங்க பண்ணலன்னு சொல்லலை, நான் உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். இந்த டேட்டாவை கேதர் பண்ணி இப்படி பிளாட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தது அப்படின்னா அதை யூனோ the clinician should be able to make better judgment and இது நிறையவே ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். ஒரு நர்ஸுக்கும் இன்னொரு நர்ஸுக்குமே டிரான்சிஷன் ஆகும்போது அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபரும் they should be able to see அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை ஏற்கனவே கவர் பண்ணிட்டேன். டெம்பரேச்சர், ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இதெல்லாம் கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணி நம்ம வச்சிருந்தோம்னா கிளினிக்கல் கிரைசிஸ்ல இருந்து த ஐடியா இஸ் நம்ம லாஞ்சிட்டிவிய நம்ம உயிர் வாழ போற டைமை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை. பட் கம்ஃபர்டபுளா எப்படி நம்ம வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கொஸ்டின். இதெல்லாம் என்னுடைய தாட்ஸ் ஆன் டிசைனிங் அ வாய்ஸ் ஏஐ. இதுக்கு நான் 3 புக்கை ரெஃபர் பண்றேன். ஒன்று வந்து டாக்டர் ஃப்ராங்க் ஓட புக்கு, இட் இஸ் கால்டு வென் த ஏர் ஹிட்ஸ் த பிரெயின் அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது வந்து டாக்டர் அத்துலோட புக்கு, திஸ் இஸ் கால்டு செக்லிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படிங்கிற புக்கு. மூணாவது ஒரு புத்திஸ்ட் மாங்கோட புக்கு, த திங்ஸ் தட் யூ கேன் சி வென் யூ ஸ்லோ டவுன். என்னதான் நியூரோ சர்ஜனா இருந்தாலும் டாக்டர் ஃப்ராங்கோட இது என்னன்னா எப்படி நீ ரொம்ப கிளினிஷியனா இருந்தா கூட ரொம்ப டெக்னிக்கலா ஸ்கில்டா இருந்தா கூட the human body is the most complex system, the most complex distributed system ever, the most complex microservices that are put in place together, the most complex neurosystem that is ever created. There is too much uncertainty in our body. இந்த ஹியூமிலிட்டியோட என்னதான் ஏஐ கொண்டு வந்தாலும், என்னதான் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும், this system is much beyond AI அப்படிங்கிற ஒரு ஹியூமிலிட்டியோட நாம ஒரு ஏஐ இன் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். டாக்டர் அத்துலோடது வந்து செக்லிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ. ஐ ரியலி ரெக்கமெண்ட் தட் யூ ஆல் ரீட் இட். எப்படி ஒரு சிம்பிள் செக்லிஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா, ஒரு வீட்டை விட்டு வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி சாவியை எடுத்துக்கிட்டோமா, வீட்டை பூட்டிட்டோமா, கேஸை ஆஃப் பண்ணிட்டோமா, வாஷிங் மிஷினை ஆஃப் பண்ணிட்டோமா, தீஸ் ஆர் ஆல் த செக்லிஸ்ட் தட் வி ரன். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன்லையும் ஒரு செக்லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோம்னா, சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணும்போது ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கிளியரா இருக்கா, இதுக்கான ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோமா,
இதுக்கான ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் பண்ணியிருக்கோமா, அதுல ஏதாவது லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கா, இப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணோம்னா மச் பெட்டரா இருக்கும். உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, மார்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோவர் இதெல்லாம் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணினாங்க, கன்வர்ஷன்ல ப்ராப்ளம். அது பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அனுப்பிச்சு எக்ஸ்ப்ளோரர் அனுப்பிச்சு அது அங்க போய் உடஞ்சிருச்சு கீழே இறங்கும்போது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு செக்லிஸ்ட்டை பண்ணியிருந்தோம்னா நிறைய ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஏஐ ஹெல்த் கேருக்கு கொண்டு வந்தாலும் கூட நம்ம சிஸ்டம்ஸ் ப்ராசஸ் இன் பிளேஸ் இருக்கணும். ஸ்லோயிங் டவுன், இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் அ கிளினிஷியன் டு பே அட்டென்ஷன் டு ஆல் பீப்புள் வித் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் அட்டென்ஷன். அவங்களுக்கு தே நீட் சம் டைம் டு திங்க், டு மேக் டெசிஷன். அப்போ இந்த ஏஐயோட பார்ட்னர்ஷிப்பா தான் நான் பார்க்குறேன். AI cannot supersede these clinicians in any way. They have to just create a partnership systems where clinicians can look at this data, make decisions and execute them. அவங்களுக்கு ஸ்லோ டவுன் பண்றதுக்கான பார்ட்னரா தான் இந்த ஏஐ கிரியேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் இன் ஏஐ வந்து டெஃபினட்டா ப்ரெடிக்டிவ் கியூர். முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி செப்சிஸ்ன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நான் சொன்னேன். நம்ம ஊர்ல டேட்டா இஸ் அமேசிங், அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கு, டேட்டா இருக்கு, ஆனா நம்மளுக்கிட்ட சென்ட்ரலா இல்லை. இப்போதான் நம்ம டோல் பூத்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா இத்தனை காரு இவ்வளோ நாளைக்கு போயிருக்கு, அதனால நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்லாம் டோல் பூத்ல நிறைய கிரியேட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி when it comes to health இல்லையா, நம்மளோட டயபெட்டிஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா, நீ உன்னோட சுகர் லெவல் 100 இருந்தா பரவாயில்ல, யூ ஆர் நாட் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது இல்லாம அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் தான் வச்சிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல இன்னும் டேட்டா கலெக்ஷன், டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ குட் பி ராங். மேபி தெர் ஆர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேர் தே ஆர் டூயிங் இட் இன் பிகர் ஹாஸ்பிட்டல், எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி, ஏன்னா நாம வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீசிஸ், ஏசியன் இந்தியன், நம்மளுக்குன்னு சில பயாலஜிக்கல் ஜீன்ஸ் இருக்கு, நாம சில சமயம் டிஃப்ரெண்டா ரியாக்ட் பண்ணுவோம். இதை வச்சு இந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்ததுன்னா நம்ம இதுக்கு இப்படி ப்ரெடிக்டிவ் கியூர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முன்னாடியே டேட்டா, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஆகுது, ஸோ திஸ் பர்சன் இஸ் ப்ரோன் டு திஸ் அப்படின்னு நம்மளால ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி பேஷண்டோட டேட்டா அண்ட் டயக்னோஸ்டிக், நான் இப்போ நம்ம எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் ஒரு ஃபைலை தூக்கிட்டு போவோம். அதுக்கு பதிலாக ஒரு சென்ட்ரல் டேட்டா கலெக்ஷன் இருந்ததுன்னா, என்னோட சின்ன வயசுல இருந்து என்னுடைய ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்குச்சுன்னா, இல்ல என்னுடைய ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா, மேபி என்னுடைய அப்பா அம்மாக்கு இது இருந்தது, என்னுடைய தாத்தா பாட்டிக்கு இப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு ஹிஸ்டரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, they would be able to treat me differently from another person who has the same kind of parameter அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நிறைய நம்ம வந்து டெஸ்ட் எடுப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன். யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம கையில ஒரு வாட்ச் மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா, நீ ரூம் ஏல இருந்து ரூம் பிக்கு போகணும். அங்க இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப்க்கும் தெரியணும், ஓகே திஸ் பர்சன் வென்ட் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு தெரியணும். ஒரு ட்ராக்கர் மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கான சர்வீஸை பெட்டரா ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே ஒரு சென்ட்ரல் லொகேஷன்ல இருந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணி நம்மளுக்கு கைட் பண்ணவும் முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை பத்தி ரொம்ப பிரீஃபா பேச போறேன். ஐ நோ ஐ ஹாவ் வெரி லெஸ் டைம். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ப்ரெடிக்டிவ் மெடிசன்ல ஏர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன் பண்ணலாம், ரிஸ்கை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம், பர்சனலா ட்ரீட்மெண்ட் பிளானை கொண்டு வர முடியும், எபிடமிக் அவுட் பிரேக்கையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். வெரி ரீசென்ட்லி, மேபி லாஸ்ட் வீக்குன்னு நினைக்கிறேன், நிப்பா வைரஸ் அவுட் பிரேக்கை சென்ட்ரல் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணினாங்க. அது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. பட் ஒரு லோக்கலைஸ்டா இருக்கிற இதை பார்த்து, ஓகே இது அவுட் பிரேக் ஆச்சுன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் எல்லா பாப்புலேஷனுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நினைச்சு இம்மீடியட் மெஷர் எடுத்து நிப்பா வைரஸை அவுட் பிரேக் கண்ட்ரோல் பண்ணினாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட கோவிடோட செகண்ட் வேவ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளால ப்ரிப்பேர்டாவே இருக்க முடியல. அப்பதான் நிறைய பேருக்கு ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் கிடைக்காம போச்சு, வென்டிலேட்டர் இல்லாம போச்சு, நிறைய பேரை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம்.
இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெடிக்டிவ் மெக்கானிசம் இருந்தது அப்படின்னா ப்ராபப்ளி வி குட் ஹவ் டன் அ பெட்டர் ஜாப். பட் ஐ எம் ஷுர் இன் ஃபியூச்சர் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ இட். அதே மாதிரி பேஷண்டோட டேட்டா அண்ட் டயக்னோஸ்டிக்ஸை பற்றி பேசியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஆப்டிமைசேஷன் இன் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி, predictive analytics for resource allocation, supply chain optimization, fraud detection, integration of care across providers. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். integration of care across providers அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியும். நம்மளால டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணா அதை மைன் பண்ணி டேட்டா மைனிங் பண்ணி நம்மளால பண்ண முடியும்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேன். இப்போ நான் ஏஐ பத்தி ரொம்ப பேசினதுனால அதுக்கு சேலஞ்ச் இல்லாம இல்ல, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. டேட்டா ட்ரஸ்ட், எத்திக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் விட எத்தனை பேர்னால இதை ரெடியா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. நிறைய ரெகுலேட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜியும் நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ம ஊர்ல ஹிப்பா கம்ப்ளைன்ஸ் மாதிரி எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ஒரு மாதிரியான ப்ரோட்டோகால்ல ஒர்க் பண்ணாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். இந்த ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் எவாலுவேஷன் பத்தியும் நம்ம பேச முடியும். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ், பட் ஐ எம் லுக்கிங் அட் வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக்கா பார்க்குறேன். ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஏன் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா, இப்போ என்னுடைய 4வது போர்ஷன் ஆஃப் த டாக் வரேன். ஃபைனான்சியல் ரெடினஸ் பத்தி பேச போறேன். ஏற்கனவே என்னுடைய அப்பாவுக்கு அந்த சப்டியூரல் ஹெமட்டோமா 24 hour தான் டைம் இருக்கு, அதுக்குள்ள நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப என் கையில அப்போ பைசாலாம் இல்லை, இமீடியட்டா இல்லை. கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து ஐ லிட்ரலி லைக் ஹேட் டு ரன் அரவுண்ட் அண்ட் தென் ஓகே ரெடி பண்ண வேண்டியமா இருந்தது. இப்போ எங்க அம்மாவை கொண்டு போய் இது பண்ணப்ப என்னுடைய ப்ரீவியஸ் லெசன்னால நான் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன் எப்பயுமே. அதனால இட் வாஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் ஹாஸ்பிட்டல்ல நிறைய பேர்கிட்ட பார்க்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு இது பண்ணிட்டு நிறைய பேரை கூப்பிட்டு லோன் வாங்கி கடன் வாங்கி கந்து வட்டிக்கு இது மாதிரியெல்லாம் நிறைய பார்த்தேன். நிறைய பேர்னால அவங்களுக்கு தேவையான கிரிட்டிக்கல் கேரை கொடுக்க முடியாம போச்சு. As students, one thing that when you join your workforce, ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி எப்பயுமே இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு நினைக்காம நீங்க நிச்சயமா அதுக்கான ஃபைனான்சியல் பிளானை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். திஸ் வுட் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். இந்த பணத்தை நீங்க தொடாம அது எப்ப யூஸ் பண்ண போறோம்னு தெரியலனா கூட பரவாயில்ல, லெட் இட் பி தேர் அப்படின்றது என்னுடைய ஹார்ட் ஃபெல்ட் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. இதெல்லாம் ஏன் நான் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்துட்டு என்னத்துக்கோ என்ஜினியரிங் படிக்கிறோம், ஏதோ வேலை கிடைக்க போகுது, ஏதோ பைசா சம்பாதிக்க போறேன் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு நாம படிக்கிறது மற்றவங்களுக்கு எப்படியோ உங்களை மாதிரி என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரியான நான் சொன்ன மாதிரி என்ஜினியரிங் மார்வல்ஸ் ஈச் ஒன் ஆஃப் தோஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படியோ அது எங்க அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் ஆகி எனக்கு 45 days ஆஃப் கிஃப்ட் கொடுக்க முடிஞ்சது. யூ ஆல் ஹாவ் தட் பியூட்டிஃபுல் பவர் வித்தின் யூ டு கிரியேட் அ டிஃபரன்ஸ். நீங்க என்னத்தை பண்றீங்க, என்னத்துக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்காம நீங்க படிக்கிறது, நீங்க கிரியேட் பண்ண போறது யாருக்கோ எங்கேயோ ஹெல்ப் ஆக போகுது. அந்த பர்சன் இன்னொரு நாளைக்கு திருப்பி உங்ககிட்ட நீங்கெல்லாம் சேர்ந்து எங்க அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னு உங்களை தேங்க் பண்ணுவாங்க, லைக் த வே தட் ஐ டூ. ஸோ I would want to request all the engineering students to think about taking இந்த மாதிரி ஏஐ ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஹெல்த்ல பண்ண முடியும், இல்ல வேற ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. நீங்க மிட் லெவல் கரியர்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி இன்னோவேஷனை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. எவ்ரி ரோல் மேட்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஸ்கில் கவுண்ட்ஸ் இன் திஸ் வைட்டல் ஜேர்னி அப்படின்னு நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் டாப் ஆஃப் இட், ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை எம்ப்ளாயர் எரிக்சன். 45 நாள் they allowed me to work from hospital corridors. It's not easy. இப்போ work from home அப்படிங்கிற கான்செப்ட் போய் ஆஃபீஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட என்னுடைய டீமும் என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டும் they they helped me with 45 days of divided attention, and I would like to thank my co-workers, teammates,
அப்பப்போ கூப்பிட்டு எப்படி இருக்க, என்ன பண்ற அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாங்க. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் எரிக்சன் ஃபார் ப்ரொவைடிங் மீ தட், எங்க அம்மா கூட இருக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அதுவும் இல்லாம என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் சுந்தர், என்னுடைய சில்ட்ரன், நான் இல்லாதப்ப தே டுக் கேர் ஆஃப் த ஹவுஸ். இட்ஸ் நாட் ஈஸி. என்னுடைய பையன் 9வது படிக்கிறான், அப்போ எக்ஸாம் எல்லாம் வேற நடந்தது. ஸோ தே took the responsibility and let me handle that critical situation. என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய தம்பி, சித்தி, சித்தப்பா, அத்தை, இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அப்பதான் தோணும், நம்மளாம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலியா போயிட்டோம். ஒரு பெரிய ஃபேமிலியா இருந்தா எல்லாரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க முடியும். பட் பிகாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஐ ஹேட் யூனோ கொஞ்சம் பேர் வந்து எனக்கு இருக்க முடிஞ்சது கூட இருந்தாங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு தேங்க் தெம் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் தேர் டைம். இதுல பெரிய விஷயம் என்னன்னா, ஹாஸ்பிட்டல் காரிடார்ல எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மங்களம் ஆண்டி. அவங்களும் அவங்க ஹஸ்பண்டை பாத்துக்கிறதுக்காக வந்தாங்க. ஜஸ்ட் பேசிட்டு இருந்துட்டு, ஈவன் டுடே ஷீ கீப்ஸ் காலிங் மீ டு செக் ஆன் மீ. தேங்க்யூ ஆண்டி ஃபார் தட். கார்த்திக், மை சியர் லீடர் ஹூ சப்போர்ட்டட் மீ த்ரூ அண்ட் த்ரூ, and my extended family and friends. Thank you. And I would want to thank my mom because all the 45 days, she showed me what is resilience is. Never once she stopped smiling. She was very optimistic always and accommodated. என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமா, நீ வந்து வென்டிலேட்டர் போடுறியா போடு, இன்வேசிவ் வென்டிலேட்டர் போடுறியா போடு, ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணுமா. She cooperated so beautifully. She had only one wish, to come home. Unfortunately, that didn't happen, but her strength will remain with me forever. I wanted to end by saying, இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போனார் இல்லையா சுபான்ஷு சுக்லா, அவர் சொன்னார் இன் ஒன் ஆஃப் த இன்டர்வியூஸ், நான் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போனப்போ ரிப்பேர் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருந்த பியர்கிட்ட இதை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவேன், ஏன்னா அப்படிதான் நம்ம பிரெயின் வயர் ஆயிருந்தது. இட் டுக் மீ அ வைல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெர் இஸ் நோ கிராவிட்டி. அதனால நான் கீழே போட்டா கூட அது எங்கேயும் போயிடாது, அங்கேதான் மிதந்துட்டு இருக்கும். அது ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் ஏர்த்துக்கு வந்தப்புறமா என்னோட லேப்டாப்ல வேலையை முடிச்சுட்டு லேப்டாப் கீழே வச்சேன், உடஞ்சு போயிடுச்சு. பிகாஸ் தெர் இஸ் கிராவிட்டி ஆன் எர்த். இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. மை பிரெயின் ஹேஸ் டு ரீவயர் இட் செல்ஃப் அப்படின்னாரு. அது மாதிரி தான் நான் 45 days ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் அபவுட் லீடர்ஷிப், என்ஜினியரிங் மார்வல்ஸ், எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னோட பிரெயின் வந்து இட் வாஸ் ஆல் இன் தட் ஏரியா, ரைட்? ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் ஸ்டில் இன் த ரியாலிட்டி. ஐ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெர் இஸ் கிராவிட்டி ஆன் எர்த். ஐ வாண்டட் டு தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் மீ திஸ் ஈவினிங். முக்கியமா ஐ வாண்டட் டு தேங்க் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் கிவிங் மீ த பிக்சர்ஸ், allowing me to talk about them. More importantly, செக்யூரிட்டி அக்காவாட்டும், அங்க கேஃபிடீரியால இருக்கவங்களாகட்டும், பில்லிங்ல இருக்கவங்களாட்டும், ஃபார்மசியில இருந்தவங்களாட்டும், எல்லாருமே என்ன அவங்கள ஒருத்தவங்களா நினைச்சு, ஐ நெவர் ஃபெல்ட் ஐ வாஸ் அன் அவுட் சைடர் ஹூ டிடன்ட் ஹாவ் எனிபடி அப்படிங்கிறது இல்லாம they allowed me to roam around the corridors. I was a familiar face in their hospital. நிறைய நாளைக்கு நீ போய் சாப்பிட்டியான்னு கேட்பாங்க, சாப்பிடலன்னா நீ போய் சாப்பிட்டுட்டு வா, அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கலான்னு அப்படிம்பாங்க. That kindness, that humanity will stay with me forever. I really thank the universe for giving me this opportunity, and I wanted to thank everybody who supported me through and through. Thank you all very much. And முக்கியமா நான் சொல்ல வேண்டியது இதுதான், when you have an option to be kind, இல்லையா, அப்போ வந்துட்டு I want you to be kind. And I wanted to dedicate this song to all the people here. Much for this opportunity. You all have a fantastic time and a great 2026. Can I have one question, please? சொல்லுங்க சார். Okay, yes. In the beginning, you said no, that is ion. What is that right heart failure? Normally, we say that the left ventricle only problem that can only get enlarged because of LDL, left descending artery is not getting restricted.
but it's the first time I'm hearing right heart failure. What is that? ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னா நான் சொன்ன மாதிரி பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும்போது தட் இஸ் நுரையீரல்ல இருக்கிற வெசல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சுருங்கி போனதுனால தெர் இஸ் அ ப்ரெஷர். இப்போ ரைட் ஹார்ட் தான் உங்களுக்கு பம்ப் பண்ணும். Okay. த பிளட் தட் ஹேஸ் டு பி ஆக்சிஜனேட்டட். இது Yeah. ரைட் ஹார்ட் தான் இது பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஓவரா ஒர்க் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா அதுல இருக்கிற வால் எல்லாம் ரொம்ப திக்கா போயிடும் சார். அதனால அதோட ஃபங்க்ஷனை கரெக்டா பண்ண முடியாது. அதனால அது ஸ்லோ டவுன் ஆகும். அதனால பிளட் சேம்பர்ஸ்ல இருக்கும், அதனால வெளியில கொண்டு வர முடியாது. அதனாலதான் அதுல இருக்க பிளாஸ்மா வந்து சீப்பாயி பல்மனரி எடிமா கொண்டு வரும். தட் இஸ் வாட் தே கால் இட் அஸ் பல்மனரி ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். Okay. Normally here also EF னு சொல்லுவாங்க, ejection fraction. For LV they will say அதே மாதிரி தான். Okay, thank you. Okay, it was a good, I mean, what do you call that, talk about philosophical and physics also. I was a student in GCT from 1965 to 70. Thank you. Mechanical engineering. அப்படிங்களா? I saw that in our alumni இதுல போட்டிருந்தாங்க. Just I also undergone bypass surgery in that left ventricle problem, LDA and things. So I want to know about lungs also, pulmonary things. Okay, Cool. thank you very much. It was a good talk. Take good care of yourself, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for that deeply moving and insightful session. Your story has beautifully highlighted the importance of empathy, balance, and resilience, both in your professional lives and beyond. It's a reminder that leadership is as much about compassion as it is about competence. We'll now open the floor for the question and answer session. Participants are welcome to raise your hand or post your questions in the chat. We'll take them one by one. Yes, Mithilesh, you can unmute or put a comment. ஹலோ மேம், குட் ஈவினிங் மேம். ஹாய் மித்திலேஷ். மேம், எனக்கு ஒரு என்னன்னா, உங்கள் மதர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் 45 days இருந்தாங்க. பட் அதை மீறி உங்கள்கிட்ட ஒரு ஹேபிட் நான் பார்த்தேன். என்னன்னா, யூ ஆர் கியூரியஸ் அபவுட் எவ்ரி திங், யூ ஜஸ்ட் நோயிங் எவ்ரி திங் வாட் இட் இஸ். ஆனால் அங்கே இருக்கிற பெராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணி யுவர் இன் எக்ஸல் உங்கள் சைடில் நீங்கள் வந்து என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நீங்கள் வந்து டேட்டாவாக போட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி கியூரியஸ் டு நோ அபவுட் தட் ஹேபிட். அந்த ஹேபிட் வந்து நீங்கள் வளர இன்ஸ்டில் பண்ணதா, இல்லை நீங்கள் பை பர்த்லேருந்தே நீங்கள் அப்படிதானா? பி கியூரியஸ் அப்படின்னு நம்ம அப்துல் கலாம் கூட சொல்லுவாரு. அது எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி எனக்கு வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஃபேசினேஷன் எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனால எனக்கு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்பயுமே ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி உண்டு, எதுலையுமே எந்த ஃபீல்டுலையுமே. நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பென்சின் மேலே எவ்வளோ லவ்வோ அவ்வளோ லவ் ஃபிலாசபி மேலேயும், அவ்வளோ லவ் ஆர்கிடெக்சர் மேலேயும், ஆர்ட்ஸ் மேலேயும். ஒவ்வொன்றையும் நான் வந்து நிறைய ஒரு பாட்டு கேட்டா கூட நான் வந்து அது எப்படி எந்த இடத்துல வயலின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த இடத்துல மிருதங்கம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. மேபி அப்படி வயர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் இது நிறைய இடத்துல எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. சில சமயம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற மாதிரியும் இருக்கும், மற்றவங்களுக்கு நான் அதிகப்படியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற மாதிரியும் இருக்கும். பட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்ல நெவர் ஒன்ஸ் ஐ ஆஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தே டிட் ஆன்சர் மீ அப்படின்னு ஒரு இதே வரல. அத்தனை பேரும் ரொம்ப பொறுமையா நான் போய் அவங்க கிட்ட கேட்பேன், இந்த மாதிரி இருக்கே, இப்படிதானே ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்க ஒருத்தர் இருந்தாரு, பிரவீன், அவரை வந்து நான் சயின்ஸ் டீச்சர்னு கூட சொல்லுவேன். அவர்கிட்ட கேட்பேன், கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கலையே பிரவீன், நீ ஏன் ஆல்வையோல இப்படி ஆகுது அப்படின்னு எல்லாம் கூட கேள்வி. ரொம்ப பொறுமையா. ஐ திங்க் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு டீச்சர்ஸோ ப்ரொஃபஸர்ஸோ who will appreciate the question. நம்ம கொஸ்டின் கேட்கறது நம்மளுக்கு தெரியாதனால தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற கியூரியாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணா அது வழியா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற லேர்னிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பி கியூரியஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பிலாசபியா இருக்கலாம். எல்லாத்தையும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மேபி நம்மளால பெட்டரா டெசிஷன் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மேம்.
நான் இதையும் சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு கியூரியஸ் மைண்ட் இருந்ததுனால தான் யாராலயோ பல்மனரி ஏஞ்சியோகிராம் தட் இஸ் ஒரு வெயின் வழியா டைய கான்ட்ராஸ்டா அனுப்பிச்சு அங்க பிளட் கிளாட் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் இந்த நான் சொன்ன அத்தனை இன்ஜினியரிங் மார்வல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐ வுட் சே தட் இது இப்படி ஒர்க் பண்ணலாமா, ஒர்க் பண்ணினா என்ன, பண்ணிதான் பார்ப்போமே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சு பண்ண ஓட அவுட்கம் தான் இந்த இன்ஜினியரிங் டிவைசஸ் அப்படின்னு கூட நான் நினைப்பேன். இந்த இதுல கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ, பட் டெஃபினட்டா ஐ வுட் லைக் டு ரெக்கமெண்ட் தட் யூ ஆல் ஸ்டடி. இன்னொன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன், there are a lot of YouTube videos by Stanford Medical College itself about AI in healthcare இருக்கு. நீங்கெல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா சென்சர்ஸ், கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் எது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இது எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம், எப்படி வந்து நீங்க இப்பதான் நிறைய இன்னும் அதுக்கான சிப் இதெல்லாம் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. தயவு செஞ்சு உங்களோட இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஃபீல்டுல பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். I'm sorry, it is meant for only students, GCT students or? இல்ல எல்லாருக்கும் தான் சார். பட் நான் சொல்றது இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கும் ஏன் நாம இதை படிக்கிறோம், இது எப்படி யூஸ் ஆகுது இன் ரியல் லைஃப் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்றது. Even the sisters also, out of 3 engineering colleges, PhD, CIT and GCT இருந்தது. GCT ல தான் they will give like very good lecturers and they will not give any cyclostyle notes. அப்பெல்லாம் இது கிடையாது, ஜெராக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, சைக்ளோஸ்டைல். வேற PhD, CIT ல எல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் இங்க கூட படிச்சிருக்கோம். But here only teachers will teach in the morning, lecturers, then associate lecturers come in the afternoon for நான் வந்து மெக்கானிக், fluid mechanics or theory of machines, இப்போ டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. சார் இதுலதான் நீங்க சொன்னது நான் சொல்றேனே, இந்த ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தியரியா படிச்சதை நான் நேர்ல எப்படி இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப அதோட அப்ரிசியேஷன் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல வருது சார். இதெல்லாம் இப்படி பண்ண முடியுமா, எனக்கு வந்து வால்யூம் என்ன, ப்ரெஷரை வச்சு என்ன பண்றது, ஏன் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் இதுல எப்படி இதெல்லாம் யூஸ் ஆச்சு இப்படின்னு நீங்க ஒவ்வொரு மெஷினையும் பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள போய் எப்படி ஒருத்தரால கிரியேட் எனக்கு வந்து அதுதான் நான் சொல்றேன். ஆல் 45 days ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஒண்டரிங் அபவுட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுமே, எனக்கு தெரியாது இது ப்ராக்டிக்கலா இப்படிதான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இல்ல இப்படிதான் யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. பிலிப்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனில வந்து தேவர் கிங்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரெசிபிரேட்டரி மெஷின்ஸ். an algorithm. At one point I couldn't get this that is AVAPS அப்படிங்கிற ஆல்கரிதம் இருக்கிற மெஷினா எனக்கு வேணுமா இருந்தது. தட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர். இந்த பர்டிகுலர் மெஷின் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால யூஎஸ் கவர்மெண்ட் பேண்ட் திஸ் பர்டிகுலர், இதுல ஏதோ ஒரு ஹெல்த் ஹசார்ட் இருக்குன்னு. ஸோ இதுதான் நான் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும். நம்ம எதை கிரியேட் பண்ணாலும் அதை எவ்வளோ குவாலிட்டியா கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா திஸ் இஸ் அபவுட் கிரிட்டிக்கல் கேர். அதனால குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சாஃப்ட்வேர்ல பாத்தீங்கன்னா பக் கிரியேட் பண்ணலாம், அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும். ஆனா ரியல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் நடக்க முடியாது. டெலிகம்யூனிகேஷனுமே பாத்தீங்கன்னா 5 nines அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் 99.999% உங்களோட நெட்வொர்க்ஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங்கா இருக்கணும். ஏர்டெல் கீழே போச்சுன்னா அவ்வளவுதான், பெரிய ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாருக்கும். அது மாதிரி the network has to be always running. அப்படிங்கும்போது நம்மளோட ஹியூமன் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நாம எவ்வளோ பாதுகாப்பா, இவ்வளோ ஒரு கிரியேட்டர், there is not a day that I didn't marvel the creator. எவ்வளோ ஆப்டிமலா நம்மளோட சிஸ்டமை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. கிரியேட்டர்னா இங்க கார்டன் சொல்லலாம், the superior force, நீங்க எப்படி நினைச்சாலும். at one point I was so curious, ஏன் லங்க வந்து இப்படி கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு நடுப்புற ஹார்ட்டை வச்சிருக்காரு, வேற மாதிரி வச்சிருந்தா ஒருவேளை எங்க அம்மாவுக்கு இங்க ஓட்ட போட்டு அப்படி ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாமா அப்படியெல்லாம் கூட யோசிச்சு பார்த்திருக்கேன். ஆனா நான் எப்படி யோசிச்சாலும்
whatever system that we have is the perfect one and we have the utmost responsibility to take care of our system அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு கன்க்ளூஷனா வந்தது. ஸோ நீங்க எந்த சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, குவாலிட்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம அதுக்கான நோ ஹவ் எண்ட் டு எண்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகும்போது கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான ரிக்வெஸ்ட். Actually, X-ray we studied in third year physics, X-ray diffraction. Then we are using it every day here in the hospital. Similarly, in the Doppler shift, that is called echocardiogram, heart, that effective. That ECG. Also we studied that Doppler shift, frequency shift. As Yes. you come nearer, the frequency will increase. So that gives a lot of things about your heart function. இந்த டாப்லர் ஸ்கேன் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தீங்கன்னா தட் ஒர்க்ஸ் இன் தட் சேம் இது ஒரு சவுண்ட் வேவ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தே கேன் டூ லாட் ஆஃப் டிடக்ஷன் அபவுட் திஸ். யாரோ கேட்டிருக்கீங்க என்னுடைய ஆக்குபேஷன் என்னன்னு. நான் எரிக்சன் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் சீனியர் மேனேஜராக இருக்கேன். Thank yes, you. asked, are you GCT alumni and engineering or MBBS? Now maybe medical engineering also has come, I think. The biotech medical, so GCT also maybe biotech. When we are studying in the 60s, there was only CME, civil, mechanical and electrical. Even for electronics, you'll have to come to Gindi. Yeah, all right. Thank you all very much. I think வேற ஏதானும் கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா தாராளமாக கேட்கலாம். Not necessarily about this. You can ask me about industry experience. You can ask me about எப்படின்னு. நான் சிலதையும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். நான் ஔவையார் கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் தர்மபுரியில் படித்தேன். நான் படித்தது பூரா தமிழ் மீடியம் 12வது வரைக்கும். ஜிசிடிக்கு வந்தப்புறம் தான் இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கோ படிக்கிறதுக்கோ நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஐ லைக் டு தேங்க் மை இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் who were really behind me to learn English அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாரு. And every professor in GCT literally helped me to shape up to be who I am. So GCT always has a very special place in my heart. As we come to the conclusion of GCT Talk Season 9, Episode 37, we would like to extend a heartfelt gratitude to Ms. Niranjana Balasundaram for sharing such a powerful and personal journey with us. Your words have reminded us that behind every engineer, manager, and leader is a human being navigating life with courage and grace. Our heartfelt thanks to our alumni, Raghupati sir, Vivek sir, and Pradeep sir, for joining the call and for their continued support. We truly appreciate your time and encouragement. To all our participants, thank you for joining us and making this session so meaningful. We hope today's talk inspires you to pursue excellence while studying grounded in empathy and humanity. Stay tuned for more enriching episodes of GCT Talks, where stories inspire, experience educate, and connections grow stronger. Once again, thank you to all the participants for joining. You may leave now. We would truly appreciate your feedback. The feedback form will be shared in the group. Take care, keep learning, and always stay inspired. Have a wonderful evening. Until next time, this is your host signing off. Thank you. Bye-bye.